Assalamu alaikum, dear learners. You are welcome to online classes. I am Sheikh Sora Hussain, your English teacher. Because of coronavirus, our college is closed down for a long time, and you are watching the class from Facebook page of Hazil Agnia City College. You have changing sentence in your syllabus, where you are to change from one structure or one form to another form, like from active voice to passive voice or passive to active, then from assertive to interrogative or interrogative to assertive, then from affirmative to negative or from negative to affirmative. Then you are to change from simple to complex or compound, then from complex to simple or compound, then from compound to simple or complex, and from positive degree to comparative degree or superlative degree, then from comparative to positive or superlative degree, and then from superlative to positive or comparative degree. Today I'll take a session 1 voice sense. Dear learners, today's topic voice sense. Learning outcome. You will be able to identify active or passive sentence. You will be able to use passive sentence properly where necessary. You will be able to change from active to passive or passive to active. First of all, what is voice? Voice refers whether the doer of an action is the subject or the object in a sentence. অর্থাৎ একটি বাক্যে ভার্বের কাজটি সাবজেক্ট করেছে নাকি অবজেক্ট করেছে এটা বোঝা যায় ভয়েসের সাহায্যে। হাউ মেনি কাইন্ডস অফ ভয়েস আর দেয়ার? 2 kinds, active voice and then passive voice. What is the active voice? When the subject is the doer of an action, then we may call it active voice. অর্থাৎ বাক্যে যখন সাবজেক্ট নিজেই ভার্বের কাজটি সম্পন্ন করে তখন সেই বাক্যটিকে আমরা বলছি অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য। ফর এক্সাম্পল, দ্য থিফ স্টোল হিজ কার। Another example, Shakespeare wrote Hamlet. Here the thief subject, then stole verb, his car object. If we ask a question to the verb, then we'll get the answer who has performed it. Who stole his car? The thief stole his car. Then who wrote Hamlet? Shakespeare wrote Hamlet. তো শিক্ষার্থী এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে ভার্বের কাজটি যে সম্পাদন করেছে সে হলো সাবজেক্ট। প্রথম বাক্যটিতে কে গাড়ি চুরি করেছিল, কে চুরি করেছিল? চোর। পরে কে লিখেছিল হ্যামলেট? শেক্সপিয়ার। সুতরাং এই বাক্যগুলো অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য। দেন ইউ মে আস্ক, হোয়াট ইজ প্যাসিভ ভয়েস? When the subject is not doing the action, rather object is doing the action, then we may identify it as passive voice. অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট ভার্বের কাজটি করবে না, বরং বাক্যের যে অবজেক্ট সেই অবজেক্ট হলো ভার্বের কাজটি সম্পাদন করবে। ফর এক্সাম্পল, হ্যামলেট ইজ রিটেন বাই শেক্সপিয়ার। অ্যানাদার এক্সাম্পল, স্ট্রাগল ইজ ফাউন্ড এভরিওয়্যার। দেন লাস্ট এক্সাম্পল, ব্রেড ইজ বেকড ইন এ স্পেশাল ওভেন। এখানে লক্ষ্য করো যে আসলে ইজ রিটেন ভার্ব, এই ভার্বের কাজটি কে সম্বোধন করছে? বাই শেক্সপিয়ার। শেক্সপিয়ার এখানে বাক্যে কী আছে? অবজেক্ট হিসাবে আছে। সুতরাং বাক্যটি প্যাসিভ ভয়েসের। এখানে যে হ্যামলেট, আসলে হ্যামলেট এই লেখার কাজটি করেনি। স্ট্রাগল ইজ ফাউন্ড এভরিওয়্যার, আসলে এই বাক্যের সাবজেক্টকে স্ট্রাগল। এখন স্ট্রাগল কি এই ভার্বের কাজটি সম্বোধন করছে? এখানে যে ইজ ফাউন্ড যেটি, নো। স্ট্রাগল ইজ ফাউন্ড এভরিওয়্যার বাই সামবডি অর বাই সামওয়ান, দ্যাট ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দ্য
সেন্টেন্স। আসলে এখানে ভার্বের কাজটি যিনি সম্পন্ন করেছে তিনি বাক্যে উপস্থিত নেই, সুতরাং এটিও প্যাসিভ ভয়েস। দেন ব্রেড ইজ বেকড ইন এ স্পেশাল ওভেন। এখানে সাবজেক্ট আছে এই বাক্যের ব্রেড, আর ভার্ব হলো ইজ বেক। তো এই ইজ বেক যেটা, এই কাজটি কে করেছে সম্পাদন, এখানে ব্রেড করেছে? নো, ব্রেড ইজ বেকড ইন এ স্পেশাল ওভেন বাই দ্য বেকার। সে বাই দ্য বেকার এখানে বাক্যে উপস্থিত নেই। অর্থাৎ আমরা খেয়াল করলাম যে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্যে সবসময় আসলে সেই অবজেক্টটি থাকে না, অনেক সময় অবজেক্টটি উজ্জ্বল থাকতে পারে। So you may ask a question, is a passive sentence always with by plus subject? Certainly the answer is no. If the agent or doer of the action is not important, then you are allowed not to use by plus object. অর্থাৎ আমরা প্রশ্ন করতে পারো স্বভাবতই যে আমরা কি সবসময় বাই প্লাস অবজেক্ট প্যাসিভ সেন্টেন্সে দেখতে পারি? তার উত্তরটি হলো না, যে আসলে বাক্যে আমরা সবসময় বাই প্লাস অবজেক্ট উপস্থিত দেখি না প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে। তো যে এজেন্ট যিনি বাক্যের যিনি ভার্বের কাজটি সম্পাদন করছে, তো তিনি যদি খুব গুরুত্বপূর্ণ না হয় আমরা প্রায়শই সেটি দেখি না। ফর এক্সাম্পল, অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, উই ওট টু ইনফর্ম দ্য পুলিশ অফ দিস ক্রাইম। প্যাসিভ সেন্টেন্স, the police would to be informed of this crime. Here by us is not present. Then another example, active sentence, one finds struggle everywhere. Passive form, struggle is found everywhere. Here struggle is found everywhere by one, by plus one is not present. Sometime the doer of action or the agent may be vague or known to all, then you need not to mention it. অনেক সময় তোমরা দেখবে যে বাক্যে আসলে যিনি কার্যটি সম্পাদন করছেন তিনি হয় অস্পষ্ট অথবা সকলের কাছে তিনি পরিচিত বা কমন, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেই বাই প্লাস অবজেক্ট সেটি বাক্যে প্যাসিভ ভয়েসে ব্যবহার আমরা দেখি না। উদাহরণ পরের স্লাইডে আমরা উদাহরণ দেখি। For example, active sentence, the police caught the thief of the stolen car. Passive sentence, the thief of the stolen car was caught by the police is not present here because that is not too much important. People elected him chairman. Active sentence. Then passive sentence, he was elected chairman. He was elected chairman by people. By people is not here present. Again, sometimes other preposition with, to, at, in may be used in passive sentence. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানো যে বাক্যে আমরা সবসময় প্যাসিভ সেন্টেন্সে যে বাই প্লাস অবজেক্ট তা আমরা দেখি না, অনেক সময় আমরা বাইয়ের পরিবর্তে উইথ, টু, অ্যাট, ইন ইত্যাদি প্রিপোজিশনও দেখতে পাই। ফর এক্সাম্পল, handkerchief covered his eyes. Passive structure, his eyes were covered with a handkerchief. Here by a handkerchief না বসে with a handkerchief বসেছে। Then another example, active sentence, gas filled the kitchen. Passive sentence, the kitchen was filled with gas. Notice, if the agent or doer is material or substance, then in passive with is used instead of boy. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা লক্ষ্য করো যে আসলে প্যাসিভ বাক্যে যখন এজেন্ট যিনি বাক্যের ভার্বের কাজটি সম্পাদন করছে সেটি যদি ম্যাটেরিয়াল নাউন হয় অথবা বস্তু হয়, সাবস্টেন্স হয়, তখন জেনারেলি আমরা বাই না ব্যবহার করে উইথ ব্যবহার করি, যেটি আমরা উপরের দুটি উদাহরণে দেখলাম যে হ্যান্ডকারচিফ covered his eyes were covered with a handkerchief, not by handkerchief. Then the kitchen was filled by gas now the kitchen was filled with gas. Then others example, যেখানে আমরা আসলে ওই প্যাসিভ ভয়েসে বাই না বসিয়ে টু, অ্যাট, ইন, আদার্স প্রিপোজিশন বসে। Look at active sentence, I know him. Passive sentence, he is known to me. Here
to is used instead of by. Then another example, his behavior surprised me, passive. Structure, passive sentence, I was surprised at his behavior. Here at is used instead of by. Then other examples, active sentence, panic seized the writer. Then passive sentence, the writer was seized with panic. Here with is used instead of by. Then another example, the parcel contains important materials. Passive of this sentence is important materials are contained in the parcel. Here in is used instead of by. সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এই স্লাইডগুলোতে দেখলাম আসলে সব সময়ই আসলে প্যাসিভ সেন্টেন্সে আমরা বাই দেখি না। কখনো বাই যোগে অবজেক্ট সেটি একেবারেই উপস্থিত থাকে না, আবার কখনো কখনো বাইয়ের পরিবর্তে উইথ, টু, ইন, আদার্স প্রিপোজিশন বসে। নাও ইউ মে আস্কড আ কোশ্চেন, হোয়েন প্যাসিভ ভয়েস ইজ ইউজড, আসলে প্যাসিভ ভয়েসটা আমরা কখন ব্যবহার করব? সহজেই তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। অ্যান্সার, ফর এ নাম্বার অফ পারপাসেস। অনেক ক্ষেত্রেই আসলে আমরা প্যাসিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি। ফার্স্ট ওয়ান, টু ইনভাইট অর রিকোয়েস্ট সামওয়ান, কাউকে নিমন্ত্রণ করতে বা অনুরোধ করতে। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কাম আর্লিয়ার। দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই হ্যাভ বিন ইনভাইটেড টু দ্য পার্টি। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ আ রিকোয়েস্ট অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান is an invitation. Secondly, to classify something, কোনো কিছু শ্রেণীবিন্যাস করতে আমরা প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, পার্টস অফ স্পিচ আর ডিভাইডেড ইন্টু 8 ক্লাসেস। পার্টস অফ স্পিচকে 8 শ্রেণীতে ক্লাসিফাই করা যায়। এখানে কি হচ্ছে? টু ক্লাসিফাই সামথিং। দেন টু মিন হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন, অভ্যাসগত কর্ম, সেটি বোঝানোর জন্য আমরা প্যাসিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, টি ইজ গ্রন মাস ইন সিলেট। সিলেটে প্রচুর পরিমাণে চা জন্মে, অভ্যাসগত বিষয় সবসময় সেখানে জন্মে থাকে। দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল, ভেজিটেবলস শুড বি ইটেন ইন প্ল্যান্টি। প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি খাওয়া উচিত। তো এখানে আসলে কি ঘটেছে? যে হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন বুঝিয়েছে। দেন টু মিন অরিজিন অফ সামথিং, কোনো কিছুর উৎপত্তি বোঝাতে আমরা প্যাসিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করি। ফর এক্সাম্পল, ভার্ব ইজ ডেরিভড ফ্রম দ্য ওয়ার্ড ভার্বাম। দেন টু ডিফাইন সামথিং, কোনো কিছু সংজ্ঞায়িত করতে বা সংজ্ঞা দিতে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে ব্যবহার করি। ফর এক্সাম্পল, ভার্ব ইজ কল্ড দ্য অ্যাকশন ওয়ার্ড। দেন টু ডেসক্রাইব এনি প্রসেস, কোনো প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে আমরা প্যাসিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করি। ফর এক্সাম্পল, টি ইজ প্রিপেয়ার্ড ফ্রম বয়লিং ওয়াটার। দেন টু গিভ অর্ডার, অ্যাডভাইস, ওয়ার্নিং অর সাজেশন টু এনিবডি, কাউকে কোনো আদেশ, উপদেশ, সতর্ক করতে কাউকে অথবা কোনো সাজেশন দিতে আমরা প্যাসিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, ফার্স্ট ওয়ান ইজ অর্ডার, you are ordered not to touch it. Then the learners are advised to follow my online classes from Facebook page of Hazil Almia City College. This is an advice. Then smoking is not allowed in our college campus. This is an warning. Then it was suggested in the public meeting. This is a suggestion. Then, in case of any notice or announcement or report, we generally use passive sentence. For example, a discussion meeting will be held tomorrow. This is a notice. Then, another example, a number of political prisoners have been released. This is an announcement. Then, to mention the birth of a person. For example, I was born in 1997, or Sheikh Hasina was born in 1947, like this. If the doer or agent is not mentioned, then we use passive sentence. For example, he has been punished.
Another example, effective steps have been taken. Here the doer or agent is not mentioned. Dear learners, now how to form passive voice, যে তোমরা আসলে কিভাবে প্যাসিভ ভয়েস গঠন করতে পারো অ্যাক্টিভ থেকে। ফার্স্ট অফ অল, object of active voice will be the subject of passive voice. Don't forget to use the subjective form of object. Secondly, after that, use be verb according to tense. After that, use past participle form of main verb, and at last use by plus objective form of subject from active voice. অর্থাৎ আমরা যদি অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস করি, চারটি ধাপে আমরা সেটিকে খেয়াল করব। একটি হলো যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে অবজেক্ট আছে সেটাকে প্যাসিভ ভয়েসে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে অবজেক্ট আছে সেটাকে প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট করব। তারপরেই আমরা টেন্স অনুসারে বি ভার্ব অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব বসাবো। তারপরে আমরা যে ভার্বটি আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে সেটির পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাবো প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে, এবং সবার শেষে বাই যোগে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে যে অবজেক্ট আছে সেটাকে প্যাসিভ ভয়েসে সেটিকে কী করব, অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেটি সাবজেক্ট আছে সেটিকে বাই যোগে প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট করব। দ্যাট Dear learners, list of pronominal subject and object. এখানে আসলে ওই যে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েসে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টকে প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট করব এবং অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টকে প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট করব, তার একটি তালিকা দিলাম যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি ওটি অবজেক্ট হিসাবে মি থাকে তাহলে যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট করব তখন সেটাকে আমাকে আই করতে হবে, অথবা অ্যাক্টিভ ভয়েসে যখন সাবজেক্ট হিসাবে আই থাকবে ওকে যখন বাই যোগে প্যাসিভ ভয়েসে নিব তখন ওটাকে মি করতে হবে। জন্য খেয়াল করো যে এই যে গ্রুপটি আছে সাবজেক্টের, এটিকে যখন আমরা অবজেক্টে বসাবো তখন এই লিস্ট থেকে আমরা বরাবর যেটি আছে সেটিকে বসাবো, আবার অবজেক্ট যখন এখানে থাকবে সেটিকে যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট করব তখন এই লিস্ট থেকে বরাবর যেটি আছে সেটিকে আমরা বসাবো। অর্থাৎ আই থেকে মি, উই থেকে আস, ইউ থেকে ইউ, হি থেকে হিম, সি থেকে হার, দে থেকে দেম। আবার যদি অ্যাক্টিভে অবজেক্ট হিসাবে মি থাকে সেটাকে প্যাসিভের সাবজেক্ট হিসাবে আই করব, আস থেকে উই করব, ইউ থেকে ইউ করব, হিম থেকে হি করব, হার থেকে সি করব, দেম থেকে দে করব। এছাড়া যদি অন্যান্য নাউন থাকে সেগুলো বা এইট সেগুলো আনচেঞ্জ, সেগুলো অ্যাক্টিভ প্যাসিভে আসলে কোনো পরিবর্তন আসছে না, সাবজেক্ট বা অবজেক্ট প্লেসে একই ফর্ম থাকবে। লিস্ট অফ বি ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু টেন্স, আসলে টেন্স অনুসারে যে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব বসাতে হবে প্যাসিভ ভয়েসের সেই তালিকাটা, যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে জেনারেলি আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে ডু, ডাজ অর বেস ফর্ম অফ ভার্ব এটি পাবো, এবং প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা সেখানে এম, ইজ অথবা আর ব্যবহার করব। দেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে এম, ইজ অথবা আর পাবো বি ভার্ব হিসাবে। প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা এম বিং, ইজ বিং অথবা আর বিং করে দিব। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ অথবা হ্যাজ পাবো অ্যাক্টিভ ভয়েসে বি ভার্ব হিসাবে, এবং প্যাসিভ ভয়েসে আমরা হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন করব। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ডিড অর পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব এটি আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে বি ভার্ব হিসাবে পাবো, এবং প্যাসিভ ভয়েসে আমরা ওয়াজ অথবা ওয়ার বসাবো। দেন পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ অথবা ওয়ার পাবো, প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ বিং অথবা ওয়ার বিং ব্যবহার করব। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাড অ্যাক্টিভ ভয়েসে পাবো বি ভার্ব হিসাবে, প্যাসিভ ভয়েসে আমরা হ্যাড বিন বসাবো। ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে শ্যাল অথবা উইল পাবো, প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা শ্যাল বি বা উইল বি ব্যবহার করব। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা বি ভার্ব হিসাবে শ্যাল বি অথবা উইল বি পাবো অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে, প্যাসিভ সেন্টেন্সে আমরা শ্যাল বি বিং অথবা উইল বি বিং ব্যবহার করব। ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আমরা শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ বি ভার্ব হিসাবে পাবো, এবং
সেখানে প্যাসিভ সেন্টেন্সে আমরা শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন ব্যবহার করব। ডিয়ার লার্নার্স, নাও কাম টু সাম স্ট্রাকচার। ভয়েস চেঞ্জ উইথ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। আসলে আমরা যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস করতে চাই তাহলে স্ট্রাকচারটির দিকে তাকাই। স্ট্রাকচার: subjective form of object, then be verb, then V3 form of main verb, then by, then objective form of subject। অর্থাৎ আমরা যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে চাই, প্রথমেই ওই অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টকে আমরা সাবজেক্টিভ ফর্মে নিয়ে এসে সাবজেক্ট হিসাবে বসাবো, তারপরে বি ভার্ব বসাবো আমরা, এবং তারপরে আমরা বি ভার্ব কোথা থেকে বসাবো, আমরা বি ভার্ব আমাদের এই যে তালিকা আছে এই তালিকা থেকে দেখে দেখে আমরা বসাবো। তারপরে আমরা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাবো, তারপরে বাই বসাবো, এবং সর্বশেষে আমরা যে সাবজেক্ট আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে ওটাকে বাই যোগে অবজেক্ট করব এবং ওর অবজেক্টিভ ফর্ম বসাবো। ফর এক্সাম্পল, হি টিচেস আস, অ্যাক্টিভ ভয়েস। দেন প্যাসিভ কীভাবে করা যাবে? এখানে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে সাবজেক্টকে, এই বাক্যটিতে হি সাবজেক্ট এবং আস হলো অবজেক্ট হিসাবে আসে। সুতরাং অবজেক্টকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট করলাম, আস থেকে সাবজেক্ট করলে কী হবে? ওই আমরা লিস্টে একটু দেখে আসি যে আসলে এখানে কি ছিল। যে এই যে আজ, আজ যদি থাকে অবজেক্ট হিসাবে সেটাকে সাবজেক্টিভ ফর্ম কী হবে? উই হবে আমাদের, সেটি আমরা করে ফেলব। উই। দেন আমরা অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে বা বিভার্ব হিসাবে কি বসাবো? এটি হি টিচেস আস, এটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা ঢুকি যে সেখানে কি আছে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আসলে ডু ডাজ বা বেস ফর্ম অফ ভার্ব থাকবে, ওখানে আমরা বেস ফর্ম পেয়েছি। তবে এখানে প্যাসিভ ভয়েস আমরা কী নিব? অ্যাম, ইজ, আর যে কোনো একটি আমরা এখানে ব্যবহার করব। তো এখানে আসলে উই এর পরে কি বসবে? অ্যাম, ইজ, আর থেকে আর বসবে উই আর। দেন টিচেস এই ভার্বটির আমরা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করলাম টট, উই আর টট। অ্যাট লাস্ট কী করতে হবে? বাই প্লাস অবজেক্ট, আমরা বাই, এবং এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসে সাবজেক্ট হিসাবে কি আছে? হি, সেটাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যে সাবজেক্ট আছে তার অবজেক্টিভ ফর্ম নেব। হির অবজেক্টিভ ফর্ম আমরা এখানে লিস্ট থেকে দেখে আসি যে আসলে হির অবজেক্টিভ ফর্ম এখানে কি আছে? হিম আছে। সুতরাং প্যাসিভ সেন্টেন্স কি হলো? উই আর টট বাই হিম। ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, আই রোট এ নভেল। প্যাসিভ, a novel was written by me। এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসে কি আছে? অবজেক্ট আছে নভেল, সেটাকে আমরা সাবজেক্টে নিয়ে আসলাম। তারপরে এটা কোন টেন্সে আছে? রোড। আসলে রোড পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে। তো আমরা একটু দেখি যে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কি আছে। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ইয়েস, পাস্ট ইনডিফিনিটে ওই যে ডিড অথবা ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব, ওখানে ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব আছে রোড। তো সেখানে কী নিব আমরা? অজ অথবা ওয়ার নিব। তো আসলে কী হবে? এ নভেল, এ নভেলের পরে অজ নিব না ওয়ার নেব? অজ নিব। এ নভেল অজ। তারপরে আমরা এই যে রোড, এই ভার্বটির ভিতরি ফর্ম কি? রিটেন। তারপরে আমরা বাই বসালাম, এখান থেকে বাই। তারপরে আমাদের এখানে সাবজেক্ট হিসাবে কি আছে? সাবজেক্ট হিসাবে আই আছে। সুতরাং সেটাকে আমরা এই যে আই থেকে মি করে দিলাম। দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই শ্যাল ডু মাই ডিউটি। এখানে অবজেক্ট হিসাবে কি আছে? মাই ডিউটি। সাবজেক্ট কি আছে? আই। সুতরাং মাই ডিউটি আমরা প্রথমেই নিয়ে আসলাম। তারপরে এটি কোন টেন্স আছে? আই শ্যাল ডু মাই ডিউটি, ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। আমরা যাই ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে। ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, ইয়েস, ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে শ্যাল বা উইল থাকে, এবং আমাদের প্যাসিভে এখানে শ্যাল বি অথবা উইল বি করতে হবে। ওকে, নো মাই ডিউটি, এরপরে মাই ডিউটির পরে শ্যাল বি হবে না উইল বি হবে? সবত উইল বি হবে। মাই ডিউটি উইল বি। দেন V3 ফর্ম অফ প্রিন্সিপাল ভার্ব ডান। দেন বাই। দেন আই এর অবজেক্টিভ কেস হলো কি? মি। ওকে, মাই ডিউটি উইল বি ডান বাই মি, অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, প্যাসিভ সেন্টেন্স। দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল,
গ্র্যান্ডমাদার ইজ টেলিং মি আ স্টোরি। প্যাসিভ কীভাবে করা যাবে? এখানে আমাদের কি আছে? দুটি অবজেক্ট আছে, মি এবং এ স্টোরি। তো আমরা এ স্টোরিকে প্রথমে নিয়ে আসলাম, এ স্টোরি, দেন ইজ টেলিং, এটি কোন টেন্সে আছে? আসলে গ্র্যান্ডমাদার ইজ টেলিং মি এ স্টোরি, এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে। তো আমরা লিস্টে চলে যাই যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের লিস্টে আসলে কি আছে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাক্টিভ ভয়েসে অ্যাম ইজ আর থাকে বিভন, প্যাসিভ ভয়েসে অ্যাম বিং, ইজ বিং অথবা আর বিং আমাদেরকে সেখানে নিতে হবে। ওকে, তাহলে স্টোরি, এরপরে আমরা কি নিব? ইজ বিং, তারপরে এখানে টেল যেটি মূল ভার্ব তার ভিতরি ফর্ম টোল্ড, তারপরে এই যে অবজেক্ট একটি থেকে গেছে ওর পূর্বে যেহেতু ওটি ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট তার পূর্বে আমরা টু বসালাম, ঠমি, তারপরে বাই, তারপরে যে সাবজেক্ট ছিল যেটি অ্যাক্টিভ হয়েছে সেটিকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট বসালাম। গ্র্যান্ডমাদার এটি নাউন ফর্ম, সুতরাং ওটির সেভাবেই বসে গেল। দেন আদার এক্সাম্পল, শি ওয়াজ কুকিং রাইস, এটি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের উদাহরণ। সুতরাং আমরা আগে সেখানে চলে যাই যে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কী ঘটনা। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাক্টিভ ভয়েসে অজ ওয়ার থাকে, সুতরাং প্যাসিভ ভয়েসে কী হবে? অজ বিং অথবা অর বিং বসবে। ওকে, তাহলে এখানে অবজেক্ট রাইস সেটিকে শুরুতে নিয়ে বসালাম, তারপরে বিভার্ব হিসাবে আমরা অজ বিং বসালাম, তারপরে এখানে কুক যে ভার্ব আছে সেটির ভিতরি ফর্ম কুকড, তারপরে আমরা বাই বসালাম এবং এখানে সাবজেক্ট হিসাবে শি আছে, সেটির অবজেক্টিভ ফর্ম হলো শি থেকে হার, সেটি বসালাম। দেন আদার এক্সাম্পল, দে উইল বি প্লেয়িং ক্রিকেট, এটি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা চলে যাই যে আসলে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে কী আছে। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স শ্যাল বি অথবা উইল বি আছে, সেটি আসলে প্যাসিভে কী হবে? শ্যাল বি বিং অথবা উইল বি বিং হয়ে যাবে। আমরা এবার দে উইল বি প্লেয়িং ক্রিকেট, তো এখানে আমাদের সাবজেক্ট কী নিলাম? আমরা সাবজেক্ট এখানে নিয়ে নিলাম, অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসাবে নিলাম ক্রিকেট, তারপরে উইল বি এটি ছিল বিভার্ব হিসাবে, এখন আমাদেরকে কি বসাতে হবে? উইল বি বিং, সেটা আমরা তালিকা থেকে দেখে আসলাম। তারপরে প্লে ভার্বের ভিতরি ফর্ম প্লেড, তারপরে আমরা বাই প্লেস করলাম এবং সর্বশেষে যে সাবজেক্ট এখানে আছে দে, তার অবজেক্টিভ ফর্ম দেম বসালাম। দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল, দে হ্যাভ সলভড দ্য প্রবলেম, আসলে এই বাক্যটি হ্যাভ সলভড কোন টেন্সে আছে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। আমরা চলে যাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। আচ্ছা, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ হ্যাজ আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে, প্যাসিভ ভয়েসে হ্যাভ বিন অথবা আমাদের হ্যাজ বিন বসাতে হবে। ওকে, তাহলে এখানে দ্য প্রবলেম হলো অবজেক্ট, সেটিকে আমরা সাবজেক্ট হিসাবে বসালাম। তারপরে এখানে আমাদের বি ভার্ব হ্যাভ ছিল, এখন বসাতে হবে দ্য প্রবলেমের পরে হ্যাভ বিন বসাবো না হ্যাজ বিন বসাবো? আমরা হ্যাজ বিন বসাবো। তারপরে সলভের ভিতরি ফর্ম সলভড, তার ভিতরি ফর্ম বসালাম। তারপরে বাই আমরা যোগ করলাম, বাই যোগে সাবজেক্ট যেটি আছে সেটির অবজেক্টিভ কেস কী হবে? দেম, দ্য প্রবলেম হ্যাজ বিন সলভড বাই দেম, এটি হলো প্যাসিভ সেন্টেন্স। Another example, the president had hoisted the flag. Here, this is an example of past perfect tense. So, আমরা চলে যাই লিস্টে past perfect tense, সেখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাড আছে, প্যাসিভ ভয়েসে আমরা বিভার্ব হিসাবে হ্যাড বিন নিব। ওকে, তাহলে past perfect tense-এ yes, past perfect tense yes, the president had hoisted the flag, এখানে আমরা দ্য ফ্ল্যাগ এটিকে সাবজেক্টে নিলাম, তারপরে বিভার্ব হিসাবে অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাড ছিল, এখানে প্যাসিভ ভয়েসের লিস্ট থেকে দেখে আসলাম হ্যাড বিন হবে, তারপরে হোস্টের ভিতরে ফর্ম হোস্টেড সেটি বসালাম, তারপরে আমরা বাই বসালাম এবং সেখানে সাবজেক্ট হিসাবে দ্য প্রেসিডেন্ট ছিল, সেটাকে অবজেক্ট হিসাবে বসালাম। যেহেতু এটি নাউন সুতরাং সরাসরি বসে গেল, কোনো চেঞ্জ হলো না। এরপরে যেটি আছে সেই উদাহরণটি আমরা দেখি অ্যাক্টিভ ভয়েসে, শি উইল হ্যাভ সাং আ সুইট সং, আসলে এটি ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আছে। আমরা লিস্টে চলে যাই ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে।
ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ পাওয়া পেয়েছি, এবং প্যাসিভ ফর্মে আমরা কী বসাতে হবে আমাদেরকে? শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন। শি উইল হ্যাভ সাং এ সুইট সং। এখানে এ সুইট সং এটা আমরা নিয়ে আসলাম, অবজেক্ট হিসাবে ছিল, সাবজেক্ট হিসাবে এ সুইট সং সরাসরি। এরপরে এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাভ ছিল, প্যাসিভ ভয়েসে আমাদের বিভার্ব হিসাবে সুইট সঙের পরে কী বসবে? হ্যাভ বিন বসবে না হ্যাজ বিন বসবে? নিশ্চয়ই হ্যাজ বিন বসালাম। এরপরে ভিতরি ফর্ম সাং বসালাম, তারপরে আমরা স্ট্রাকচার থেকে বাই বসালাম, তারপরে এখানে সাবজেক্ট হিসাবে শি আছে, সেটির অবজেক্টিভ কি অর্থাৎ সেখান থেকে হার বসালাম। সুইট সং হ্যাজ বিন সাং বাই হার, এটি হলো প্যাসিভ। ডিয়ার লার্নার্স, নাও ভয়েস উইথ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, যে আসলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স প্রশ্নবোধক বাক্যকে আমরা কীভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে পারি। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বিগিনস উইথ বি ভার্ব ক্যান বি চেঞ্জড ইন্টু প্যাসিভ উইথ 4 স্টেপস। আসলে শিক্ষার্থীবৃন্দ, যেসব বাক্য বি ভার্ব দিয়ে অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, সেসব বাক্যকে আমরা যদি সেসব বাক্যের ইন্টারোগেটিভকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তরিত করতে যাই, তাহলে আমরা 4টি স্টেপের মাধ্যমে করব। ফার্স্ট স্টেপ গিভেন সেন্টেন্সটি, সেকেন্ড স্টেপ অ্যাসার্টিভ ফর্ম অফ গিভেন সেন্টেন্স, অর্থাৎ সেই যে বাক্যটি আমরা পাবো সেটিকে অ্যাসার্টিভ করে নেব। স্টেপ 3 প্যাসিভ অফ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ সেই অ্যাসার্টিভ বাক্যকে আমরা আবার প্যাসিভে করব। অ্যান্ড লাস্ট স্টেপ মেক ইন্টারোগেটিভ অফ প্যাসিভ সেন্টেন্স, আমরা যে প্যাসিভ সেন্টেন্স বানালাম সেটাকে অক্সিলারি ভার্বকে আগে নিয়ে বা যেভাবে ইন্টারোগেটিভ করা যায় সেভাবে আমরা ইন্টারোগেটিভ করে নিব। Remember, you will write only the sentence of step 4 directly as answer. অর্থাৎ আমরা এই যে 4টি স্টেপ এটি করছি, আমরা ওই যে প্রথম ধাপে যেটি পাবো ওটি প্রশ্নে থাকবে, একেবারে 4th স্টেপে যেটি 4 নম্বর ধাপে যে সরাসরি উত্তরটি সেটি আমরা আমাদের পরীক্ষার খাতায় লিখব, এবং এই যে বাকি স্টেপগুলো এগুলো রাফ হিসাবেই থাকবে, বা আমরা মনে মনে স্টেপগুলো ধরে এমনিভাবে কাজ শেষ করব। এক্সাম্পল, স্টেপ 1 ডাজ হি রিড দ্য বুক গিভেন সেন্টেন্স। অর্থাৎ তোমরা প্রশ্ন পড়তে এটি ধরো ইন্টারোগেটিভ বাক্য হিসাবে পেলে প্যাসিভ করার জন্য, তাহলে এটিকে আমরা সেকেন্ড স্টেপে কী করব? এটাকে অ্যাসার্টিভ করব। হি রিডস দ্য বুক, আমরা অ্যাসার্টিভ করে ফেললাম, সাবজেক্টকে আগে নিলাম, তারপরে যেভাবে করতে হয় অ্যাসার্টিভ, অর্থাৎ ওই যে ডাস সরে গিয়ে ভার্বের বেস ফর্ম তার সাথে এস বসবে, যেহেতু এখানে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আছে, তারপরে বাকি অংশ বসালাম। ডিয়ার লার্নার্স, এবার স্টেপ 3তে আমরা কী করবো? এটাকে প্যাসিভ করবো, অর্থাৎ এর অবজেক্ট আছে দ্য বুক, সেটাকে শুরুতে নিব, তারপরে এটি যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সুতরাং ওখানে বি ভার্ব হিসাবে ইজ আসবে, তারপরে ভার্বের ভিতরি ফর্মও উচ্চারণ রেড হবে অবশ্যই এখানে, তারপরে আমরা বাই যোগে অবজেক্টকে প্লেস করলাম বাই হিম। স্টেপ 4, এখানে যে অক্সিলারি ভার্ব আছে ইজ, সেটাকে যদি আমরা শুরুতে নিয়ে যাই তাহলেই আসলে এটি ইন্টারোগেটিভ করা হয়ে যায়। ইজ দ্য বুক রিড বাই হিম, শেষে কোশ্চেন মার্ক আমরা অবশ্যই দেব, এটি না দিলে ভুল হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি করব? ফার্স্ট স্টেপে ডাজ হি রিড দ্য বুক এটিকে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে পাবা, আমরা আমাদের উত্তরপত্রে একেবারে স্টেপ 4 যেটি করব ইজ দ্য বুক রিড বাই হিম প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এটিকে আমরা অ্যান্সার হিসাবে সরাসরি লিখবো, এবং এই যে বাকি যেগুলো আছে এগুলো এই যে ব্র্যাকেটে আমি লিখে দিয়েছি রাফ রাফ রাফ, এগুলো আমরা রাফে খাতার শেষে করে কেটে দিব, অথবা এটি আমরা মনে মনে ধরে একবারে করে আসবো রাফ হিসাবে। ওকে, some other example. Active sentence, did she sit Hassan? Passive, was Hassan seated by her? Then another example, active sentence, have you read the book? Have the book been read by you? সব আসলে এখানে সলভ করতে গিয়ে তোমাদেররা দেখবে যে ওই যে স্টেপগুলো আছে এগুলো ফলো করে করবে, তাহলে সহজ হয়ে যাবে। আর আমি তো প্রথম দেখে আসছি বিভিন্ন সেন্টেন্সের আসলে সব ধরনের সেন্টেন্স আছে একরূপ থেকে কীভাবে প্যাসিভ করা যায়। নাও ভয়েস চেঞ্জ উইথ WS কোশ্চেন, who will be changed to by whom will be changed to who, others WS words like what, which, when, why, how and where will remain unchanged from active to passive। অর্থাৎ যেসব ইন্টারোগেটিভ বাক্য WS ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হলে কি করবে? অ্যাক্টিভে যদি হু পাই প্যাসিভে আমরা বাই হুম বসাবো শুরুতে, আবার বাই হুম পেলে প্যাসিভের সেটি শুরুতে আমরা হু বসাবো। আর অন্য WS ওয়ার্ড যেমন
হোয়াট, হুইচ, হোয়েন, হোয়াই, হাউ, হোয়ার এগুলো আসলে অপরিবর্তিতভাবেই অ্যাক্টিভেও যা আছে প্যাসিভে সেভাবে বসবে। স্ট্রাকচার WH word, then place be verb, then place V3 form, then place by, and at last use objective form of subject. Or another structure WH word, then subjective form of object, then be verb, then V3, then by, and at last you use objective form of subject. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা এখানে দুটি স্ট্রাকচার দেখছো, পড়কে যাওয়ার কিছু নেই। আসলে WH যুক্ত যেসব বাক্যে তোমরা অবজেক্ট পাবে সেসব ক্ষেত্রে নিচের স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করবে, আর যেখানে বাক্যটিতে তোমরা অবজেক্ট পাবে না সেটি প্রথম স্ট্রাকচারটি ধরে ব্যবহার করবে। যে দেখো সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ অবজেক্ট, যে এই জায়গায় আমি আন্ডারলাইন করছি, অর্থাৎ যদি অবজেক্ট বাক্যে উপস্থিত থাকে তাহলে তোমরা নিচের স্ট্রাকচারটি ধরে করবে, আর অবজেক্ট যদি বাক্যে উপস্থিত না থাকে তাহলে প্রথম স্ট্রাকচারটি ধরে করবে। আমরা কিছু উদাহরণ নিই। এক্সাম্পল, হু ডিড দ্য ওয়ার্ক, অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, দেন প্যাসিভ। হু পরিবর্তে কী বসবে? বাই হুম আমরা বসালাম, তারপরে এটি যে কী আছে ডিড আছে, সুতরাং ওর পরিবর্তে এখানে ওয়াজ আমরা বিভার বসাবো। তারপরে যেটি আমাদের স্ট্রাকচারে আমরা চলে যাই, যে ফার্স্ট স্ট্রাকচারটা কী আছে, যে আমরা WH ওয়ার্ড বসাবো, বিভার বসাবো, V3 ফর্ম বসাবো, তারপরে বাই, এবং বাই যোগে কী বসবো? অবজেক্টিভ ফর্ম অফ সাবজেক্ট বসাবো। তো এখানে আমরা যদি সেটি খেয়াল করি, যে প্রথমে হু পরিবর্তে আমরা বাই হোম বসালাম, তারপরে যে আমরা বিভার হিসেবে অজ বসালাম, ওটি তো আমরা যে আগে টেন্সের যে স্ট্রাকচার আছে সেখান থেকে দেখে বসাবো যে আসলে এটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সেক্ষেত্রে অজ আসবে, সেটি বসালাম। তারপরে আমরা এখানে কি বসাবো? তারপরে আমরা এই যে দ্য ওয়ার্ক এটি বসাবো। আসলে এটি কী হিসাবে ছিল, এটি এখানে কী হিসাবে ছিল স্ট্রাকচারে, এখানে এই যে সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ অবজেক্ট সেটি আমরা বসালাম আর কি, যে সাবজেক্ট অবজেক্টকে আমরা সেখানে বসাতে হয় সেটি বসালাম। আচ্ছা, হু ডিড দ্য ওয়ার্ক আমরা বাই হোম বসালাম, তারপরে আমরা ওয়াজ বসালাম, তারপরে এখানে যেটি অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টকে এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম, আর তারপরে আমরা যে V3 ফর্ম ডিড, V3 ফর্ম ডান। দেন হুম ডু ইউ ওয়ান্ট, হুম থেকে আমরা হু বসালাম, তারপরে যেহেতু এটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সুতরাং বিভার হিসাবে ইজ বসালাম, তারপরে আমরা ওয়ান্ট এটির V3 ফর্ম ওয়ান্টেড বসালাম, তারপরে আমরা বাই যোগে আমরা এই যে কী বসাচ্ছি, সাবজেক্ট ছিল এখানে ইউ, সেটাকে আমরা বাই যোগে এখানে অবজেক্ট করে দিলাম বাই ইউ। ওকে, দেন হুম ডিড ইউ গিভ দ্য বুক, এখানে হুম থাকলে হুম থেকে কি হয়ে গেল? হু। তারপরে এটি যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ছিল সেখানে আমরা ওয়াজ বসালাম বিভার হিসাবে, তারপরে V3 ফর্ম গিভেন বসালাম, তারপরে এখানে দ্য বুক যেটি ছিল সেটি বসে গেল, এবং এরপরে বাই যোগে আমরা এই যে এখানে যে বাই যোগে কী ছিল, যে আমাদের বাক্যে যে সাবজেক্ট ছিল সেটাকে বাই যোগে যে আমরা অবজেক্ট হিসাবে বাই বসালাম। What do you want? Passive structure. What is wanted by you? Then which book had he chosen? Which book had been chosen by him? When will you complete the task? When will the task be completed by you? Dear learners, now voice with imperative sentence. আসলে এখন যে ইম্পারেটিভ বাক্যে আমরা কিভাবে প্যাসিভ ভয়েস করব। ফার্স্ট অফ অল, ইম্পারেটিভ বিগিনস উইথ অনলি প্রিন্সিপাল ভার্ব, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্ব দিয়ে যেসব ইম্পারেটিভ বাক্য শুরু হয় সেটা হল স্ট্রাকচার, প্যাসিভ স্ট্রাকচার। প্রথমেই আমরা লেট বসাবো, তারপরে সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ অবজেক্ট সেটি বসাবো, দেন প্লাস বি ফর্ম বিকে বসাবো, তারপরে প্লাস V3 অফ মেইন ভার্ব অর্থাৎ মূল ভার্বের V3 ফর্ম বসাবো। ফর এক্সাম্পল, পেন থ্রু দ্য লাইন, তাহলে এখানে আমরা কি করব, একেবারে প্রথমেই লেট বসাবো, আমরা লেট বসালাম, তারপরে কি আছে সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ অবজেক্ট, এখানে অবজেক্ট কি আছে দ্য লাইন আছে, আমরা সেটাকে বসালাম,
তারপরে আমাদের কি করতে হবে, বি ভার্ব, আমরা বি ভার্ব বসালাম, তারপরে এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসাবে পেন আছে সেটার V3 ফর্ম করলাম, তারপরে থ্রু ছিল পরে সেটি বসিয়ে দিলাম। অ্যানাদার এক্সাম্পল, শাট দ্য ডোর। তো প্রথমেই লেট বসালাম, তারপরে অবজেক্ট হিসাবে যেটি ছিল দ্য ডোর সেটাকে সাবজেক্ট করলাম, তারপরে বি ভার্ব বসালাম, স্ট্রাকচারে আসছে যে বি বসাতে হবে, তারপরে V3 ফর্ম বসালাম। তাহলে প্যাসিভ কি হলো, প্যাসিভ সেন্টেন্স, লেট দ্য ডোর বি শাট। এবার খেয়াল করো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বিগিনস উইথ ডু নট, যে ডু নট দিয়ে যে সব ইম্পারেটিভ বাক্য শুরু হয় তার স্ট্রাকচার। প্রথমেই তোমরা লেট নট বসাবে, তারপরে অবজেক্ট বসাবে, তারপরে বি ভার্ব বসাবে, তারপরে V3 ফর্ম বসাবে। ফর এক্সাম্পল, অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, ডু নট টেল এ লাই। এখানে শুরুতে আমরা লেট নট বসাবো, যেহেতু যে ডু নট আছে তার পরিবর্তে কী বসালাম, লেট নট, তারপরে অবজেক্টে লাই সেটাকে বসালাম, তারপরে আমরা স্ট্রাকচার অনুসারে বি আছে বি ভার্বকে বসালাম, তারপরে আমরা সেখানে যে V3 ফর্ম সেটি বসালাম, টেল ভার্বের V3 ফর্ম টোল্ড। ইম্পারেটিভ বিগিনস উইথ নেভার, অর্থাৎ নেভার দিয়ে যে সব ইম্পারেটিভ বাক্য শুরু হচ্ছে সেটাকে আমরা এখন খেয়াল করব। শুরুতেই লেট ভার্ব বসাবো, তারপরে আমরা অবজেক্টকে বসাবো, তারপরে বি ভার্ব বসাবো, বি ভার্ব নয় বি বসাবো তারপরে, এবং সর্বশেষে আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাবো। ফর এক্সাম্পল, নেভার ইট মোর দ্যান ওয়ান থিং। শুরুতে আমরা প্যাসিভ সেন্টেন্সে লেট নেভার বসালাম, নেভারের পরিবর্তে লেট নেভার, তারপরে এখানে মোর দ্যান ওয়ান থিং এটা অবজেক্ট হিসাবে ছিল সেটিকে এখানে সাবজেক্ট হিসাবে বসালাম, তারপরে যে বি ভার্ব বি বসাতে হবে আমরা বি বসালাম, এবং তারপরে ভার্বের V3 ফর্ম বসাতে হবে সেটি আমরা বসালাম। ডিয়ার লার্নার্স, ইম্পারেটিভ বিগিনস উইথ লেট প্লাস পার্সোনাল অবজেক্ট, অর্থাৎ লেট আর তার সাথে যদি পার্সোনাল অবজেক্ট যুক্ত এরকম বাক্য আমরা পাই, তো সেটিকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হলে কী করতে হবে, প্রথমেই লেট অথবা লেট নট, অর্থাৎ নেগেটিভ বাক্য লেট নট করব, আর যেটি অ্যাফার্মেটিভ বাক্য সেখানে আমরা লেট দিয়ে শুরু করব, তারপরে আমরা অবজেক্টকে প্লেস করব, তারপরে প্লাস তারপরে বি বসাবো, এবং তারপরে V3 ফর্ম বসাবো, এবং সর্বশেষে বাই প্লাস পার্সোনাল অবজেক্ট, ওই যে ওই বাক্যের যে পার্সোনাল অবজেক্ট আছে সেটিকে আমরা বসাবো। ওকে, ফর এক্সাম্পল, লেট মি হেল্প দ্য পুয়ার। এখানে দেখো যে এই যে মি পার্সোনাল অবজেক্ট আছে, লেট যুক্ত বাক্য ইম্পারেটিভ বাক্য, আবার সেখানে পার্সোনাল দুটো অবজেক্ট আছে, এই যে দ্য পুয়ার একটি অবজেক্ট আর একটি এই যে মি পার্সোনাল অবজেক্ট। তো এক্ষেত্রে কী করতে হবে, প্রথমেই লেট বসাবো, তারপরে এই যে যেটি পার্সোনাল অবজেক্ট অন্য যে মেইন যে অবজেক্ট সেই অবজেক্টকে আমরা এখানে বসালাম লেট দ্য পুয়ার, তারপরে আমরা যে বি বসালাম, তারপরে আমরা V3 ফর্ম হেল্প বসালাম, এবং সর্বশেষে আমরা এই বাইযোগে পার্সোনাল অবজেক্ট কি বসাবো, লেট দ্য পুয়ার বি হেল্পড বাই মি। এটি হলো প্যাসিভ সেন্টেন্স। দেন ইম্পারেটিভ বিগিনস উইথ ভার্ব প্লাস পার্সোনাল অবজেক্ট, অর্থাৎ যেসব ইম্পারেটিভ বাক্য পার্সোনাল অবজেক্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে। দেখো, মেক্স হার এ ড্রেস, এখানে যে প্রথমেই ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, তারপরে যে পার্সোনাল অবজেক্ট আছে হার, সুতরাং এই জাতীয় ইম্পারেটিভ বাক্যকে আমরা কি করে প্যাসিভ ভয়েস করব, তার স্ট্রাকচার, প্রথমে লেট বসাতে হবে, তারপরে অবজেক্ট বসাবো, উক্ত বাক্যের যে অবজেক্ট আছে, তারপরে বি বসাবো, তারপরে আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাবো, তারপরে আমরা ফর বসাবো, এবং এই ফর যোগে এই পার্সোনাল যে অবজেক্ট আছে সেটিকে বসাবো। মেক হার এ ড্রেস, লেট বসালাম প্রথমে, তারপরে এ ড্রেস অবজেক্ট সেটিকে, তারপরে বি বসালাম, তারপরে মেক থেকে মেড, তারপরে এই যে ফর হার, লেট এ ড্রেস বি মেড ফর হার। ডিয়ার লার্নার্স, নাও ইম্পারেটিভ begins with please, kindly, or imperative with adverb। আসলে যেসব ইম্পারেটিভ বাক্যে প্লিজ অথবা কাইন্ডলি আছে, অথবা সেই বাক্যটিতে আমরা কোনো একটি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বা অ্যাডভার্বের উপস্থিতি পাই, সেসব বাক্যকে কীভাবে প্যাসিভ করব। স্ট্রাকচার, শুরুতেই আমরা প্লিজ বা কাইন্ডলি এর পরিবর্তে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু, অথবা নেগেটিভ বাক্য হলে ইউ আর রিকোয়েস্টেড নট টু বসাবো।
তারপরে ওই বাক্যে যে গিভেন ভার্ব আছে সেই যে ভার্বটি আছে সেটি ভার্ব হিসাবে থেকে যাবে এবং তারপরে ওই বাক্যের যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টই বসে যাবে। আমরা উদাহরণের দিকে তাকাই। প্লিজ গিভ মি সাম মোর টাইম, আমাকে কিছু সময় দেওয়া হোক। তো এখানে প্লিজ দিয়ে ইম্পারেটিভ বাক্যটি শুরু হয়েছে, সুতরাং প্লিজের পরিবর্তে ইউ আর রিকোয়েস্টেড। এই বাক্যটি যেহেতু নেগেটিভ নাই সুতরাং ওটা ইউ আর রিকোয়েস্টেড বসবে প্লিজের পরিবর্তে। তারপরে টু বসালাম, তারপরে ভার্বকে বসালাম, ওই বাক্যের ভার্ব যেটা আছে গিভ সেটাই বসালাম, তারপরে ওই বাক্যের যে গিভেন অবজেক্ট মি আছে সেটিকে বসালাম এবং তারপরে যা আছে সে থেকে গেল। ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু গিভ মি সাম মোর টাইম। আরেকটি উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করি, প্লিজ ডোন্ট স্মোক। তো এখানে প্লিজের পরিবর্তে ইউ আর রিকোয়েস্টেড, তারপরে যেহেতু এটি ওই যে নেগেটিভ আছে সুতরাং ওই নট টু, তারপরে যেটি আছে যে স্মোক অবজেক্ট হিসাবে আছে গিভেন অবজেক্ট সেটি থেকে যাবে, ইউ আর রিকোয়েস্টেড নট টু স্মোক। অ্যানাদার এক্সাম্পল, এটি খেয়াল করো, স্লিপ অন দ্য ফ্লোর। এই অন দ্য ফ্লোর এটি আসলে অ্যাডভার্বিয়াল অর্থাৎ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। এক্ষেত্রে কী করব, এক্ষেত্রে আমরা এটা ওই ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু দিয়ে শুরু করবো, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু, তারপরে যা আছে তাই আমরা বসিয়ে দেব। ইউর আগে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু, ইউ আর রিকোয়েস্টেড, তারপরে টু বসালাম, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু, তারপরে যা আছে তাই বসিয়ে দিলাম, স্লিপ অন দ্য ফ্লোর। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, নাও ভয়েস উইথ modals, that is can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, have to, has to, had to, am to অথবা is to অথবা are to অথবা was to অথবা were to অথবা be plus going to is the modal auxiliary verb। এই modal যুক্ত যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য সেগুলোকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস কীভাবে করতে পারি। স্ট্রাকচার, প্রথমেই ওই যে আমরা অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম বসাবো, তারপরে যে মোডাল আছে সেই মোডালকে আমরা বসাবো, তারপরে আমরা একটি বি বসাবো, মোডালের পরে কী বসাবো, বি বসাবো, তারপরে আমরা যে ভার্ব থাকবে সেটার V3 ফর্ম করব, তারপরে বাই বসাবো এবং শেষে ওই যে সাবজেক্ট তার অবজেক্টিভ ফর্ম বসাবো। এক্সাম্পল, হি ক্যান ডু ইট। এখানে এই বাক্য কী, এখানে যে ক্যান মোডাল আছে সুতরাং এটাকে কী করব, প্রথমে যে অবজেক্ট সেটাকে সাবজেক্ট হিসেবে বসালাম ইট, তারপরে যে মোডাল আছে সে মোডালকে বসালাম, মোডালের পরে কী বসাবো, একটা বি বসাবো, বি বসিয়েছি, তারপরে ডু ভার্ব তার V3 ফর্ম ডান বসিয়েছি এবং সর্বশেষে বাই যোগে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করলাম, ইট ক্যান বি ডান বাই হিম। অ্যানাদার এক্সাম্পল, উই ওট টু ইনফর্ম দ্য পুলিশ অফ দিস ক্রাইম। দেখো এখানে মোডাল ওট টু মোডাল হিসাবে আছে যে ওট টু, সুতরাং এখানে এটা মোডালের নিয়মেই করতে হবে। তাহলে কি করব, অবজেক্টকে আগে আমরা খুঁজে বের করি, এই যে দ্য পুলিশ অফ দিস ক্রাইম, এখানে অবজেক্ট হিসাবে কি আছে, দ্য পুলিশ। ওকে, দ্য পুলিশকে শুরুতে নিয়ে আসি, দ্য পুলিশ, তারপরে মোডাল হিসাবে কি আছে, ওট টু, ওট টুকে বসালাম, মোডালের পরে বি বসবে, বি বসালাম, তারপরে ভার্বের V3 ফর্ম ইনফর্ম, সেটার V3 ফর্ম ইনফর্ম বসালাম এবং সর্বশেষে বাকি অংশ যা আছে অফ দিস ক্রাইম এটা থেকে গেল। তাহলে কি হলো যে উই ওট টু ইনফর্ম দ্য পুলিশ অফ দিস ক্রাইম, এটার প্যাসিভ, দ্য পুলিশ ওট টু বি ইনফর্মড অফ দিস ক্রাইম। অ্যানাদার এক্সাম্পল, অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, আই অ্যাম গোয়িং টু সি মাই প্যারেন্টস। তো এটাকে প্যাসিভ করলে কী দাঁড়াচ্ছে, ওই যে অবজেক্ট মাই প্যারেন্টস সেটাকে শুরুতে বসালাম, তারপরে এখানে কি আছে, এই যে গোয়িং টু, অ্যাম গোয়িং টু, দেখো এখানে যে অ্যাম টু, এই যে অ্যাম গোয়িং টু, সুতরাং এটি আসলে কী হিসাবে আছে, এই যে গোয়িং টু, এখানে কি আছে, এই যে ভুল বলেছি আমি, আসলে অ্যাম তো ওখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব, এখানে হলো গোয়িং টু, গোয়িং টুটাই যে মোডালের লিস্টে আছে, তাহলে এটা মোডালের নিয়মে পড়বে। তাহলে কী করব, মাই প্যারেন্টস সাবজেক্ট হিসাবে নিলাম, তারপরে এই যে ওটি ছিল কি যে ওটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সেস ছিল, সুতরাং মাই প্যারেন্টসের পরে কী হবে, আর হবে, সেটি বসালাম, তারপরে মোডাল যেটি আছে মোডালকে আমরা গোয়িং টু সেটি বসালাম এবং তারপরে কি বসাবো, বি। এখানে আমরা এই যে মোডালের নিয়মে কী বসাতে হবে, বি, মোডালের পরে বি বসাবে, তারপরে আমরা এই যে সি ভার্ব আছে তার V3 ফর্ম আমরা সিন বসালাম, তারপরে বাই যোগে অবজেক্ট করলাম। ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করবে মাই প্যারেন্টসের পরে তো ওখানে আইয়ের পরে অ্যাম ছিল, সুতরাং মাই প্যারেন্টসের পরে এখানে কি বসবে, আর বসবে, সুতরাং সেটি আমরা বসিয়েছি। ডিয়ার লার্নার্স, নাও ভয়েস উইথ modals. Already we have done this. Dear learners, note,
মে হ্যাভ, মাইট হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাস্ট হ্যাভ, উড হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস V3। আসলে যে আমরা এত সময় দেখলাম মোডাল, সে মোডালের সাথে যদি আমরা এই যে হ্যাভটা যুক্ত পাই, অর্থাৎ মে হ্যাভ, মাইট হ্যাভ, কুড হ্যাভ ইত্যাদি যদি পাই, সেক্ষেত্রে তারপরে আমরা বিনা বসে কী বসাবো, বিন বসাবো এবং তারপরে V3 ফর্ম বসাবো। এমনিভাবে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব। উদাহরণ দেখি, অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, হি মাস্ট হ্যাভ ডান ইট। তো প্রথমে সাবজেক্ট বসালাম ইট, তো এখানে মাস্ট হ্যাভ আছে, তাহলে কী হবে, মাস্ট হ্যাভ মোডাল বসালাম, তারপর একটা বিন বসাবো। খেয়াল করবে যে এখানে কিন্তু বি বসালে চলবে না, এখানে বিন করতে হবে। তারপরে V3 ফর্ম ডান বসালাম, তারপরে বাই যোগে যে সাবজেক্ট সেটাকে অবজেক্ট হিসাবে বসালাম, হি থেকে হিম, বাই হিম। তাহলে কি দাঁড়ালো, হি মাস্ট হ্যাভ ডান ইট অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, প্যাসিভ সেন্টেন্স, ইট মাস্ট হ্যাভ বিন ডান বাই হিম। ডিয়ার লার্নার্স, নাও ভয়েস উইথ রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট, মাই সেলফ, হার সেলফ এটসেট্রা। অর্থাৎ এরকম অবস্থা যদি আমরা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে পাই, সেটিকে প্যাসিভ করতে হলে কী হবে, সেম সাবজেক্ট, ওটা অ্যাক্টিভে যে সাবজেক্ট, প্যাসিভও সেম সাবজেক্ট হবে। তারপরে আমরা বিভার বসাবো, তারপরে V3 ফর্ম বসাবো, তারপরে বাই যোগ ওই সেম অবজেক্ট, যে অবজেক্ট আসছিল অ্যাক্টিভে সেটি প্যাসিভে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, শি কিল্ড হার সেলফ। এখানে সাবজেক্ট যা ছিল তাই বসালাম শি। এখানে যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ছিল, সুতরাং এখানে বিভার্ব হিসাবে কী হবে, অস্কিল্ড হবে, ওয়াজ হবে, সেটি বসালাম। তারপরে কিল যে ভার্ব, তার V3 ফর্ম কিল্ড বসালাম, তারপরে বাই বসালাম এবং শেষে যে অবজেক্ট ছিল সেটি বসিয়ে দিলাম, বাই হার সেলফ। শি অস্কিল্ড বাই হার সেলফ। তাহলে এখানে কি লক্ষ্য করলাম আমরা, আসলে যে সাবজেক্ট আর অবজেক্টের যে পারস্পরিক পরিবর্তন, সেটা এখানে পড়া লাগতেছে না, কিন্তু আমাদের যে টেন্স নির্ধারণ করে এবং সেখানে বিভার্ব আমাদের বসাতে হবে, সেটি আমরা বসাবো, সে ব্যাপারে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, রেনুকা ট্রিটেড হার সেলফ, রেনুকা ওয়াজ ট্রিটেড বাই হার সেলফ। নাও ভয়েস উইথ ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট। ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট, প্রথমে আমরা ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব কাকে বলে সেটি জানি। প্রিয় শিক্ষার্থী, যেটা বলছিলাম যে ভয়েস উইথ ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট, তো সেই ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট কাকে বলে সেটা চিনতে হলে শুরুতেই যে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব কাকে বলে সেটা জানতে হবে। যে ইলেক্ট, সিলেক্ট, নমিনেট, মেক, কল, নেম, টেক, এক্সট্রা অবজেক্ট, দিস ইজ নোন অ্যাজ ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট। অর্থাৎ এই যে ভার্বগুলো ইলেক্ট, সিলেক্ট, নমিনেট, মেক, এরা কি যে কোনো বাক্যে যখন ব্যবহৃত হয় তখন অতিরিক্ত অবজেক্ট গ্রহণ করে, সেই অতিরিক্ত যে অবজেক্ট গ্রহণ করছে সেটাকে আমরা ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট বলছি। এখানে উদাহরণের দিকে তাকালে সহজে বুঝতে পারবে, উই ইলেক্টেড হিম ক্যাপ্টেন, উই সিলেক্টেড হিম ক্যাপ্টেন। আমরা যদি ধরি যে উই সিলেক্টেড হিম, এখানে সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, অবজেক্ট আছে, কিন্তু বাক্যের অর্থ শেষ হয় না। সেটি শেষ করার জন্য অতিরিক্ত অবজেক্ট ক্যাপ্টেনকে আনতে হচ্ছে, যে আমরা তাকে কি সিলেক্ট করলাম, ক্যাপ্টেন। এই অতিরিক্ত ভার্ব যেহেতু এই অতিরিক্ত অবজেক্ট ক্যাপ্টেন যেটি সিলেক্ট ভার্ব নিচ্ছে, সেই কারণে আসলে এই সিলেক্ট এই ভার্বটিকে আমরা বলছি ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব, আর যে অতিরিক্ত অবজেক্ট নিচ্ছে সেটিকে আমরা ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট বলছি। তো এই ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্টযুক্ত অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সকে প্যাসিভ করতে হলে এই স্ট্রাকচার আমরা ব্যবহার করব। সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ প্রোনোমিনাল অবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব প্লাস V3 প্লাস ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট প্লাস বাই প্লাস অবজেক্টিভ ফর্ম অফ সাবজেক্ট। তাহলে আমরা খেয়াল করি এক্সাম্পল থেকে, উই সিলেক্টেড হিম ক্যাপ্টেন। এখানে এই প্রোনোমিনাল অবজেক্ট কোনটি, এই যে হিম, অর্থাৎ এই যে ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট যেটা আছে ক্যাপ্টেন, এটা ছাড়া অন্য যে অবজেক্ট বাক্যে থাকে সেটি হলো প্রোনোমিনাল অবজেক্ট, যেটি পার্সোনাল অবজেক্ট। তো সেটিকেই আমাদের সাবজেক্ট করতে হবে। তাহলে আমরা এখানে হিম থেকে হি নিলাম সাবজেক্ট, তারপরে এখানে বিভার্ব হিসাবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সুতরাং ওয়াজ এসেছে, তারপরে V3 ফর্ম হিসাবে সিলেক্টেড বসালাম, তারপরে যে ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট আছে ওটি জায়গায় থেকে যাবে ক্যাপ্টেন, এবং তারপরে বাই প্লাস সাবজেক্টকে অবজেক্ট করলাম। তাহলে এখানে আসলে মূল বিষয়টি কি, যে যেটি ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট ওটি জায়গায় থাকবে, ওটিকে কোনোভাবে আমরা সাবজেক্ট করব না, সাবজেক্ট করবো অন্য যে অবজেক্টটি আছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, পিপল ইলেক্টেড হিম চেয়ারম্যান। তো এখানে চেয়ারম্যান ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট, এটাকে আমরা সাবজেক্ট বানাবো না, আমরা প্রোনোমিনাল অবজেক্ট হিমকে সাবজেক্ট করলাম, তারপরে এখানে ওয়াজ বসালাম বিভার্ব হিসাবে, তারপরে ইলেক্টেড V3 ফর্ম, এবং শেষে আমাদের যে ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট চেয়ারম্যান সেটি জায়গায় থেকে গেল, হি ওয়াজ ইলেক্টেড চেয়ারম্যান। ডিয়ার লার্নার্স, নাও ভয়েস উইথ কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। আমরা যদি
অ্যাক্টিভ ভয়েসে এমন বাক্য পাই যেটি কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড বা মিক্স সেন্টেন্স, তখন আমরা কী করব? হিয়ার ইউ হ্যাভ টু মেক প্যাসিভ অফ বোথ ক্লোজেস। যে কটি ক্লোজই তোমরা পাবে, প্রত্যেক ক্লোজে সেখানে প্যাসিভ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আই নো দ্যাট শি থট মি মিন। এখানে দেখো যে আই নো একটি ক্লোজ, আর একটি ক্লোজ হলো দ্যাট শি থট মি মিন। প্রথমটি হলো আই নো, এটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ, পরেরটি হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। তো প্রথম ক্লোজটাকে এখানে সাবজেক্ট নেই, তাহলে আমরা ইটস অবজেক্ট নেই, তাহলে আমরা কি সাবজেক্ট হিসাবে ধরে তখন ইট নিয়ে নেব। ইট ইজ নন টু মি, এটি এই আই নো এর প্যাসিভ, এবং পরে এই যে দ্যাট শি থট মি মিন, এটার প্যাসিভ হলো দ্যাট আই ওয়াজ থট মিন বাই হার। যে দ্যাট এখানে শি থট মি মিন, এখানে মিকে সাবজেক্ট বানানো আই, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট ছিল থট, সেজন্য এখানে বিভার হিসেবে ওয়াজ এসেছে, তারপরে থট ভি3 ফর্ম হিসেবে বসিয়েছি, তারপরে যে বাই যোগে শি থেকে হার করলাম। তাহলে আই নো দ্যাট শি থট মি মিন, এটাকে প্যাসিভ করলে কি দাঁড়ালো? ইট ইজ নন টু মি দ্যাট আই ওয়াজ থট মিন বাই হার। আসলে এই বাক্যটি কী ছিল? কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ছিল, যে আই নো এটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ, দ্যাট শি থট মি মিন এটি ছিল সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। উভয় ক্লোজেরই আমরা প্যাসিভ করতে হয়েছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই বট এ নোভেল অ্যান্ড প্রেজেন্টেড ইট টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস। আসলে এই বাক্যটিতে দুটি ক্লোজ আছে যেটি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে, সুতরাং এটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এখানেও আমাদের উভয় ক্লোজের প্যাসিভ করতে হবে। প্রথমে ফার্স্ট ক্লোজ, এ নোভেল ওয়াজ বট, এই যে অবজেক্ট কি আমরা সাবজেক্ট বানালাম, তারপরে বট আছে, সুতরাং বিভার ওয়াজ আনলাম, এবং ভি3 ফর্ম হিসাবে এই যে বটের ভি3 ফর্ম বটি, এবং তারপরে আমরা এখানে অ্যান্ড যেটি কনজাংশন আছে সেটি বসালাম। তারপরে যে প্রেজেন্টেড ইট অন অফ মাই ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা কি করলাম? এটাকেও প্যাসিভ করলাম। আসলে যেহেতু উভয় ক্লোজে যে নভেল একই যে ইট আছে ওর পরিবর্তে, সুতরাং সেটার ব্র্যাকেটে রাখছি, না লিখলেও হবে, আসলে এটি আর প্রয়োজন নেই। আবার এখানে ওই যে ওয়াজ অ্যান্ডের পরে ওটিও রিপিট আসছে, সুতরাং দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তারপরে ওই যে ভি3 ফর্ম হিসাবে এখানে প্রেজেন্টেড সেটি লিখলাম, টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস বাই মি। এই যে এখানে দ্বিতীয় ক্লোজে কী ছিল? ওই যে প্রথম সাবজেক্ট হিসাবে কী ছিল? আই, এটি সব ক্লোজে ছিল, সেখানে সেটিকে সবার শেষে প্লেস করলাম। তাহলে কি দাঁড়ালো? এ নোভেল ওয়াজ বট অ্যান্ড প্রেজেন্টেড টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস বাই মি। নাও ভয়েস উইথ বেয়ার ইনফিনিটিভ, দ্যাট ইজ উইদাউট টু। ইন প্যাসিভ ভয়েস ইউ শুড ইউজ ইনফিনিটিভ উইথ টু। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা যদি এরকম অ্যাক্টিভ ভয়েসে বেয়ার ইনফিনিটিভ হিসাবে বসতে পারে, সেটি থাকতে পারে, কিন্তু প্যাসিভে অবশ্যই তোমাকে টু দেখিয়ে দিতে হবে, সেখানে ইনফিনিটিভ উইদাউট টু রাখা যাবে না। অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, আই মেড হিম উইফ। তো প্যাসিভে কী করতে হবে? হি ওয়াজ মেড টু উইফ বাই মি। এখানে যে উইফ, এখানে টু উইফ নেই, বেয়ার ইনফিনিটিভ হিসাবে ছিল, তো সেখানে এখানে টু উইফ আমরা দেখিয়ে দিলাম। দেন আই হার্ড হার সিং, এখানে প্যাসিভ করলাম, একইভাবে প্যাসিভ করবে তোমরা, শি ওয়াজ হার্ড টু সিং বাই হার। দেন আই লেট হিম গো, হি ওয়াজ লেট গো বাই মি। এখানে তোমাদের টু ব্যবহার করার দরকার নেই, এই যে বাট ইন কেস অফ লেট ইউ শুড নট ইউজ টু। আসলে লেটটার ক্ষেত্রে তোমাদের বেয়ার ইনফিনিটিভ থাকতেই পারে প্যাসিভে। ভয়েস উইথ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল স্ট্রাকচার, subjective form of object, then be verb, then v3, then present participle phrase, then by, then objective form of subject. আসলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত একটি বাক্যকে প্যাসিভ করতে হলে তোমাদের এভাবেই করতে হবে। কীভাবে করতে হবে? যে প্রথমেই তোমরা ওই যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানালে, তারপরে বি ভার্ব ব্যবহার করবে টেন্স অনুসারে, তারপরে ভি3 ফর্ম ব্যবহার করবে, তারপরে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ যেটি সেটি বসিয়ে দিবে, তারপরে বাই, এবং সর্বশেষে ওই যে সাবজেক্টকে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করবে। আই স হিম রিডিং এ বুক। তো এটাকে যদি আমরা প্যাসিভ করি, হিকে নিয়ে আসলাম সাবজেক্ট হিসাবে, হি, তারপরে ওয়াজ সিন, তারপরে রিডিং এ বুক যেটি ছিল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সেটি সেখানেই থেকে যাবে, তারপরে সর্বশেষে বাই যুগে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করলাম বাই মি। তাহলে এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেটি আসলে এটি কোথায় থাকতেছে? এটি কি আমরা এই যে ভি3 পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব যে বসিয়েছি তারপরে সেখানে থেকে যাবে। ওকে, হি
অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই নোটিসড হিম ব্রেকিং দ্য রুলস অফ দ্য কোম্পানি। এটি কি প্যাসিভ করলে কী দাঁড়ায়? হি ওয়াজ নোটিসড ব্রেকিং দ্য রুলস অফ দ্য কোম্পানি বাই মি। আসলে এই যে ব্রেকিং দ্য রুলস অফ দ্য কোম্পানি, জাস্ট ব্রেকিং দ্য রুলস অফ দ্য কোম্পানি, এটা ছিল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, সেটা আসলে এই যে প্রিন্সিপাল ভার্ব নোটিস, তারপরে আমরা ওটাকে রেখে দিলাম সেখানে। নাও ভয়েস উইথ ফেক সাবজেক্ট, দ্যাট ইজ পিপল, ওয়ান, সামবডি অর সামান। অনেক সময় তোমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্যটি এমন পেতে পারো যেখানে আসলে ওই যে ভেক অবজেক্ট, যেটা এই পিপল, ওয়ান ইত্যাদি থাকতে পারে। তো সেক্ষেত্রে কী করবে? সেক্ষেত্রে সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ অবজেক্ট, অবজেক্টকে সাবজেক্টে বসালে, তারপরে বিভার বসালে, তারপরে ভি বসাবে, তারপরে তোমরা V3 ফর্ম বসাবে, তারপরে এক্সটেনশন বসাবে। বাট ইন অ্যাবসেন্স অফ অবজেক্ট ইউজ ইট ইজ সেড দ্যাট প্লাস রেস্ট অফ দ্য পার্ট আফটার ভার্ব। অর্থাৎ যে বাক্যটিতে যে অস্পষ্ট সাবজেক্ট আমরা পাচ্ছি, সেই বাক্যটিতে যদি অবজেক্ট না থাকে সেক্ষেত্রে ইট ইজ সেড দ্যাট দিয়ে তোমরা শুরু করবে। ফর এক্সাম্পল, ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ওয়ানসেস হেলথ। তো এই বাক্যটিতে দেখো এখানে ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ওয়ানসেস হেলথ, এখানে এই যে হেলথ আছে অবজেক্ট হিসাবে, সুতরাং সেটিকে আমরা নিয়ে গেলাম। সুতরাং প্রথম যে স্ট্রাকচার সেটি অনুসারে হেলথ বসালাম। তারপরে স্ট্রাকচার কি বলছে যে প্রথমেই আমরা বসাবো ওই যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম, তারপরে বি বসাবো। সে এখানে বি ভার্ব হিসাবে কী আছে? আসলে ওই যে শুড বি, তারপরে টেকেন, তারপরে কেয়ার অফ। হেলথ শুড বি টেকেন কেয়ার অফ। পিপল সে ম্যান ইজ মর্টাল। তো আসলে এই বাক্যটিতে পিপল সে, তারপরে ম্যান ইজ মর্টাল, এটি একটা ক্লোজ। আসলে এখানে অবজেক্ট এই বাক্যে নাই, অবজেক্ট হিসেবে এখানে কি আছে? পূর্ণাঙ্গ একটি ক্লোজ। সুতরাং এই বাক্যটিকে আমাকে কি করতে হবে? ইট ইজ সেড দ্যাট, নিচের যে নিয়মটি আছে সেটি দ্বারা করতে হবে, যে পিপলসের পরিবর্তে ইট ইজ সেড দ্যাট বসাবো। তারপরে যা আছে, এই যে ভার্বের পরে যা আছে সেটাকে বসিয়ে দেবো। পিপলসের পরিবর্তে বসালাম ইট ইজ সেড দ্যাট, তারপরে ম্যান ইজ মর্টাল বসিয়ে দিলাম। তাহলে পিপল সে ম্যান ইজ মর্টাল, এটাকে প্যাসিভ করলে কি দাঁড়ালো? ইট ইজ সেড দ্যাট ম্যান ইজ মর্টাল। নাও প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ উইথ সেন্টেন্স উইদাউট অবজেক্ট। অনেক সময় তোমাদের যে প্যাসিভ ভয়েস দেয়া থাকে সেটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে, কিন্তু সেখানে ধরো যে সেখানে কি আছে? অবজেক্ট নাই সেই বাক্যটিতে, তাহলে তোমরা সাবজেক্ট বানাবে কোত্থেকে? সেক্ষেত্রে তোমরা মনে মনে ওই যে সাম, অন, অথরিটি, ফায়ার, স্ট্রং বা ওখানে অর্থ অনুসারে যেটি আসে ইমাজিনারি যে সাবজেক্ট সেটাকে ধরে নিয়ে এসে করবে। ফর এক্সাম্পল, আই অ্যাম প্লেসড। তো এটা একটি প্যাসিভ বাক্য আছে, সেটাকে অ্যাক্টিভ করতে দিলে কি করতে হবে? এই বাক্যটিতে আসলে তুমি সাবজেক্ট বানাবে, সে অবজেক্টই তো নেই, তাহলে কী করতে হবে? যে খেয়াল করবে আই অ্যাম প্লেসড বাই সামওয়ান, একটা কিছু, তো সেটা সামওয়ান আমরা ধরে নিলাম। তারপরে এখানে ওই যে অ্যাক্টিভে প্লেসেস, তারপরে যে আই থেকে ওটা সাবজেক্ট, তো প্যাসিভে যায় অবজেক্টে চলে যাবে, মি বসালাম। উই আর রিফ্রেশড ইন দ্য মর্নিং। তো এটাকে কী করা যায়? আসলে মর্নিং ইয়ার সাবজেক্ট হিসাবে নিয়ে নিলাম, মর্নিং ইয়ার রিফ্রেশেস আস ইন দ্য মর্নিং। এখন এটি হলো প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করা, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যদি প্যাসিভ সেন্টেন্স দেওয়া থাকে সেটির অ্যাক্টিভ করতে হয়, তাহলে আসলে ওই যেভাবে অ্যাক্টিভ থেকে আমরা প্যাসিভ করেছিলাম রিভার্স নিয়মে আমরা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করব অন্য ক্ষেত্রে। তো ডিয়ার লার্নার্স, তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ভিডিওটি বারবার দেখবে তোমরা, এগেইন অ্যান্ড এগেইন দেখবে, তাহলে আসলে বুঝতে পারবে, তারপরে এক্সারসাইজ সম্পন্ন করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ অল।